Good evening, students. So, I am going to deal with the second part of the essay, this Harvard commencement speech by J.K. Rowling. So, in the first part of the speech, she discussed the benefits of failure, and in the second part, which we are going to discuss in this video, she is going to talk about the importance of imagination. So I'll begin reading the text. Now, you might think that I chose my second theme, the importance of imagination, because of the part it played in rebuilding my life, but that is not wholly so. So, she says here that her second theme is the importance of imagination. So, J.K. Rowling's claim to fame is that she wrote the Harry Potter books. So she says, remembers and understands that it is her creativity, her skill to write stories that helped her to finally gain success in her life. But she says that she has not chosen this second theme, imagination, not because it is something that made her successful. That is not why she chose to speak to the students about imagination. So she says, though I personally will defend the value of bedtime stories to my last gasp. So everyone might tell you that stories are useless because they are not real, but she understands the value of stories. Bedtime stories are stories that we tell kids, to make them go to sleep. So she says she understands the value of stories, she understands the beauty of stories, but the definition of imagination that she is going to give us is not, is not based on the capacity to write or imagine stories. That is not the definition that she is going to tell us now. So she says, I have learned to value imagination in a much broader sense. Now, what follows in the text is the definition that J.K. Rowling gives, how she defines imagination. So, please remember how she defines imagination. Imagination is not only the uniquely human capacity to envision that which is not, and therefore the fount of all invention and innovation. In its arguably most transformative and revelatory capacity, it is the power that enables us to empathize with humans whose experiences we have never shared. So, ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമാജിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു എൻവിഷൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് ദ ഫൗണ്ട്, ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ. അപ്പം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി കാരണമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് വി കുഡ് ഹാവ് discovered and invented so many things. For example, I think I've already discussed this in the class. Human beings can't fly by themselves, but human beings imagined that we can fly, and that it is out of this imagination that a machine like the aeroplane was born. അപ്പോൾ ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്, ഇല്ലാത്ത കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, അത് സാധ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ഇനി റൗളിംഗ് ഗിവ്സ് us the second definition of imagination. She says, ഇതാണ് ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. മോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ്, മാറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും റെവലേറ്ററി, നമുക്ക് അറിവ് നൽകാനും ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഇമാജിനേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് റൗളിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇമാജിനേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ദാറ്റ് എനേബിൾസ് us to empathize with humans whose experiences we have never shared. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടേതല്ലാത്ത നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്, ദ കീ വേർഡ് ഇസ് എംപത്തൈസ്, മറ്റുള്ളവരുടെ
വിഷമങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വിതൗട്ട് ഹാവിങ് എവർ ലിവ്ഡ് ഓർ ഹാവിങ് ഹാഡ് ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ആ എംപത്തി അതും എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. ഈ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അല്ലേ അവർ പവർ ടു ഫീൽ ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ, ഓക്കെ, അവർ പവർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ, ആ ആസ്പെക്റ്റിനെയാണ് JK റൗളിംഗ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമാജിനേഷന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദ കപ്പാസിറ്റി ടു എൻവിഷൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ദ പവർ ദാറ്റ് എനേബിൾസ് അസ് ടു എംപത്തൈസ് വിത്ത് other human beings. Okay, so she is talking to the students of Harvard today about this second aspect of imagination. Now again, failure ne patti samsarichappo she drew from her own experiences. Adeypole similarly she follows the same pattern and she is going to tell us about her experiences at an organization that she worked when she was young. So she writes, one of the greatest formative experiences of my life preceded Harry Potter. ഹാരി പോട്ടറിന് മുൻപ് അല്ലേ, എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എന്നെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, though it informed much of what I subsequently wrote in those books. അപ്പം ഈ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചാണ് ഷീ സേസ് ഷീ റോട്ട് ഹർ ബുക്സ്. ഹാരി പോട്ടറിലുള്ള പല പ്ലോട്ടുകളും പല ക്യാരക്ടേഴ്സും പല സ്റ്റോറി ലൈൻസും എല്ലാം ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഷീ സേസ് ദാറ്റ് these storylines, she could create these storylines because she worked in this particular organization. Okay, so this revelation came in the form of one of my earliest day jobs. Though I was sloping off to write stories during my lunch hours, I paid the rent in my early 20s by working at the African Research Department at Amnesty International's headquarters in London. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനിയും റൗളിംഗ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ജോബ് ദറ്റ് ഷീ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട്? ഷീ വർക്ക്ഡ് അറ്റ് ദി ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. എവിടെയാണ്? ഇൻ ലണ്ടൻ. ഇൻ വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? ഇൻ ദി ആഫ്രിക്കൻ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആംനസ്റ്റി ഒരു പേര് കേട്ട ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ NGO അല്ലേ, ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ അഫക്റ്റഡ് ബൈ വാർ, എനി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് എനി എയ്ഡ്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ റൗളിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഷീ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഹർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ്. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് റൗളിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഷെയർ വിത്ത് ദ ഓഡിയൻസ് നൗ. സോ ദെയർ ഇൻ മൈ ലിറ്റിൽ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഓൾ ഡിഡ് ഷീ എൻകൗണ്ടർ ആസ് ഷീ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ്? സോ ഷീ സേസ് അവിടെയും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഷീ കണ്ടിന്യൂഡ് ഹർ പാസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഷീ വാസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓഫ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലഞ്ച് അവേഴ്സിൽ പോയി അല്ലേ, ഹർ ഹോബി വാസ് ടു റൈറ്റ് സ്റ്റോറീസ്. അതും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അല്ലേ, ഷീ വാസ് വർക്കിംഗ് ഒഫീഷ്യലി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദെയർ ഇൻ മൈ ലിറ്റിൽ ഓഫീസ് I read hastily scribbled letters smuggled out of totalitarian regimes by men and women who were risking imprisonment to inform the outside world of what was happening to them. I saw photographs of those who had disappeared without trace sent to Amnesty by their desperate families and friends. I read the testimony of torture victims and saw pictures of their injuries. I opened handwritten eyewitness accounts of summary trials and executions of kidnappings and rapes. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ
വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് ഷീ എൻകൗണ്ടേർഡ് ഇൻ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പം വളരെ ഹൊറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഷീ ഈസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വാർ അല്ലേ. ഈ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് റൗളിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം അല്ലേ, ആഫ്രിക്ക ആസ് വി നോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വാർ ടോണായിട്ടുള്ള സിവിൽ വാർ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റാണ് ആഫ്രിക്ക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസമാണ്. മെനി യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് കോളനൈസ്ഡ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ലേറ്റർ ദേ ഡിവൈഡഡ് ആഫ്രിക്ക, പിന്നെ ദേ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇഫക്റ്റായിട്ട് ദ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്ട്രൈഫ് ആൻഡ് വാർ. അപ്പോൾ അവിടെ പല ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്സ് ഉയർന്നു വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദ ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ടു സഫർ. അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഫ്രിക്കയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ, അവരുടെ ലെറ്റേഴ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെസ്റ്റിമണീസിലൂടെ ഒക്കെ റൗളിങ്ങിന് ഇതൊക്കെ വായിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം റൗളിങ്ങിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷീ ഹാഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, ടൊട്ടാലിറ്റേറിയൻ റെജീംസ്, നമ്മൾ 1 and 1 = 2 ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ഇറാൻ. ദാറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം വാസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ഇറാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, ടൊട്ടാലിറ്റേറിയൻ, അതായത് ആൾക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു രാജ്യം അല്ലേ. അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. പീപ്പിൾ ഹാവ് നോ ഫ്രീഡം ദെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലേ പുറം ലോകത്തേക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദെയർ കൺട്രി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പേഴ്സണൽ റിസ്കിൽ എഴുതിയ കത്തുകൾ, പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ വെൻറ്റ് ഹൂ ഡിസപ്പിയർഡ്, ഹൂ വെൻറ്റ് മിസ്സിങ്, പിന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ടെസ്റ്റിമണി, അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് a lot of violence that human beings could do to each other. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പല അല്ല ഒരു ഓർഡിനറി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ടെസ്റ്റിമോണീസിലൂടെ, കത്തുകളിലൂടെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലൂടെ ഒക്കെ, ഓൾ ബേസ്ഡ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക. അത് റൗളിംഗ് കണ്ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ സേസ് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പം വായിക്കുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഹൊറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. കൂടാതെ who were the people that she interacted with in this office. Many of my co-workers were ex-political prisoners, people who had been displaced from their homes or fled into exile because they had the temerity, അതായത് the courage to speak against their governments. അപ്പോൾ കൂടെ ഈ ആംനസ്റ്റിയിൽ കൂടുതലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന co-workers എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു? They were all people who had fled, who had left their home അല്ലെങ്കിൽ their home country because അല്ലേ, ഒന്നെങ്കിൽ അവരവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, അതാണ് എക്സൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. they could not return to their country, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അല്ലെ, they were courageous enough to speak up against the government. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് റൗളിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന co-workers. ഇനിയും അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ, വിസിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ടു അവർ ഓഫീസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, those who had come to give information or to try and find out what had happened to those they had left behind. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ആ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം വിട്ടു വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. either they came to give some important political information, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ബാക്ക് ഹോം എന്ന് തിരക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് റൗളിംഗ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തത്. അപ്പം അതായത് അതൊരു ഓർഡിനറി വർക്ക് പ്ലേസ്. ആംനസ്റ്റി വാസ് നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി വർക്ക് പ്ലേസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലേസ് വെയർ അല്ലേ ഷീ എൻകൗണ്ടേർഡ് പീപ്പിൾ ഹൂ വർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ലിവ് അല്ലേ, ഹൂ ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഓർഡിയൽസ് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്. ഇനി സ്പെസിഫിക്കലി അഗെയിൻ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് she talks about 2 moments when she was at the Amnesty International which she will never forget. അപ്പോൾ ആദ്യം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അല്ലേ ഒരു ടെസ്റ്റിമണിയെ പറ്റിയാണ്.
I shall never forget the African torture victim, a young man no older than I was at the time. റൗളിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഏജുള്ള ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിക്ടിം who became mentally ill, who had become mentally ill after all he had endured in his homeland. He trembled uncontrollably as he spoke into a video camera about the brutality, the violence, the cruelty that was inflicted upon him. അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി കൊടുക്കാനാണ് ആംനസ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ. ഹി ബിക്കെയിം മെൻ്റലി ഇൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടോർച്ചർ ദാറ്റ് ഹി എൻഡ്യൂർഡ്. ആൻഡ് അതിനെപ്പറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം, വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം റൗളിംഗ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദറ്റ് ഹി വാസ് ട്രെംബ്ലിംഗ്. ഹി വാസ് എ ഫുട്ട് taller than I was and seemed as fragile as a child. ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട് ഈ അനുഭവിച്ച ദുരനുഭവങ്ങൾ കാരണം he seemed to be very weak. അപ്പോൾ റൗളിംഗ് was given the job of accompanying him back to the underground station afterwards, and this man whose life had been shattered by cruelty took my hand with exquisite courtesy and wished me future happiness. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിമണി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്വേ എന്ന് പറയും, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചുമതല റൗളിങ്ങിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ റൗളിംഗ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു, പക്ഷേ ഹീ ട്രീറ്റഡ് റൗളിംഗ് വിത്ത് കേർട്സി, ഭയങ്കര ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പെരുമാറിയത്. മാത്രമല്ല that person wished him future happiness. നമ്മളൊരു എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പോസിബിളാണ്. ബട്ട് ദിസ് മാൻ, ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് എൻഡ്യൂർഡ് സോ മച്ച്, ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഹോപ്പ് വിഷ് റൗളിംഗ് ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ്. അപ്പം ഈ ഒരു മെമ്മറി has stuck in Rowling's mind. അപ്പോൾ ആ മെമ്മറി റിക്കോൾ ചെയ്യാണ്. എന്താണ് മെമ്മറി? The memory of the testimony of a African torture victim and how she accompanied him to the railway station afterwards and how he wished her future happiness. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി. ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ മെമ്മറി that she shares with us. And as long as I live, I shall remember walking along an empty corridor and suddenly hearing from behind a closed door a scream of pain and horror such as I have never heard since. The door opened, the researcher poked out her head and told me to run and make a hot drink for the young man sitting with her. She had just had to give him the news that in retaliation, അതായത് in response for his own outspokenness against his country's regime, അതായത് government, his mother had been seized, captured and executed, അതായത് killed. Okay, അപ്പം and the next memory that she shares with us again ഒരു horrific memory ആണ്. എന്താണ് മെമ്മറി? റൗളിംഗ് ഓഫീസിലൂടെ നടന്നു പോവായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ഡോറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഒരു കരച്ചിൽ, ഒരു സ്ക്രീം, ഒരു ഷൗട്ടിങ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് ഹൊറർ കേട്ടു. ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോയ്സ് കേട്ടു. അപ്പം എന്തിനായിരുന്നു? വൈ വാസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ക്രൈയിങ്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് സംബഡി ഹു ഹാഡ് ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ റെജീം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റായിട്ട് അയാളുടെ അമ്മയെ റെജീം കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നുള്ള ന്യൂസ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള അയാളുടെ വിഷമമാണ് റൗളിംഗ് ആ കരച്ചിലിലൂടെ കേട്ടത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കറേജിൻ്റെ കാരണം, നമ്മുടെ ഒരു ആക്ഷൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ പേരൻസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഒരു ചൈൽഡിനും നോ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ബെയർ ദാറ്റ് പെയിൻ. അപ്പം റൗളിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെമ്മറി ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് മാൻ ഹൂ ഹാഡ് ടു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ദാറ്റ് his mother died because of something that he did. So she says, അപ്പം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ് about her term at Amnesty International. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം വളരെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എത്ര ഹൊറിബിളാണ്, ഹൗ ക്രൂവൽ ദേ ക്യാൻ ബി, ദ വയലൻസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ക്യാൻ
do to each other. One human can do to another human. അങ്ങനത്തെ ഹൊറിബിളായിട്ടുള്ള വാർത്തകളുടെ നടുവിലാണ് റൗളിങ്ങിൻ്റെ ആ വർക്ക് ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സോ ഷീ റൈറ്റ്സ്, every day of my working week in my early 20s, I was reminded how incredibly fortunate I was to live in a country with a democratically elected government where legal representation and a public trial were the rights of everyone. Every day, I saw more evidence about the evils humankind will inflict on their fellow humans to gain or maintain power. I began to have nightmares, literal nightmares about some of the things I saw, heard and read. അപ്പോൾ ഷീ സേസ്, ആംനസ്റ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം റൗളിങ്ങിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഷീ വാസ് സോ ലക്കി ടു ബി ലിവിങ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടൻ ഒരു ടൊട്ടാലിറ്റൻ റെജീമല്ല, അവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ, വെറുതെ ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനോ കൊന്നുകളയാനോ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. അതിനൊരു ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ട്രയൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷീ ഫെൽറ്റ് ബ്ലെസ്ഡ് ടു ഹാവ് ബീൻ ബോൺ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. സെക്കൻഡ്ലി അല്ലേ, പക്ഷേ അല്ലേ, ഷീ സേസ് ദാറ്റ് എവ്രി ഡേ ഷീ സോ ദാറ്റ് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ക്യാൻ ബി സോ ക്രൂവൽ അല്ലേ. പവറിന് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റൗളിങ്ങിന്, എന്തും ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റൗളിങ്ങിന് കിട്ടി. ആൻഡ് ഷീ സേസ് അല്ലേ, the things that she saw and heard at the office was so horrible that she used to get nightmares, അതായത് bad dreams when she tried to sleep. ബട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ റൗളിങ് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? what is her purpose in sharing this story about Amnesty International? People are horrible, the world is evil എന്ന് പറയാനാണോ? അല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഷീ കംസ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് ദറ്റ് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു കൺവേ ടു ഹർ ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് യെറ്റ് I also learned more about human goodness at Amnesty International than I had ever known before. She says, അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ചത് അല്ലേ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ക്രൂവൽറ്റിയെ പറ്റിയാണ്. അത് മാത്രമാണ് ആംനസ്റ്റിയിലെ ഡെയിലി കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ്. പക്ഷേ റൗളിങ് പറയാണ് അല്ലേ, ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് അല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഗുഡ്നെസ് അതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഈവിൾ ഞാൻ ആംനസ്റ്റിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അതേപോലെ ദി ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഗുഡ്നെസ് അല്ലേ, അതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിലാണ്. അപ്പോൾ റൗളിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വേർ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലേ, thousands of people, ആംനസ്റ്റി മൊബിലൈസസ്, അതായത് മൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ്സ് ടുഗെദർ thousands of people who have never been tortured or imprisoned for their beliefs to act on behalf of those who have. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒത്തിരി അല്ലേ ആംനസ്റ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്ത്, ആംനസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല, അതൊരു NGO ആണ്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ടോർച്ചേർഡ് ഓർ ഇംപ്രിസൺഡ് ഫോർ ദെയർ ബിലീവ്സ്. പക്ഷേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബീൻ ടോർച്ചേർഡ് ഓർ ഇംപ്രിസൺഡ് ഫോർ ദെയർ ബിലീവ്സ്. അതായത് ബ്രിട്ടനിലിരിക്കുന്ന അല്ലേ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ആംനസ്റ്റിയിൽ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടനിലിരിക്കുന്ന അല്ലേ, ടേക്ക് ജെ കെ റൗളിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലേ ഇതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ വാറോ സ്ട്രൈഫോ ഒന്നും അനുഭവിക്കാത്ത റൗളിങ് ഇസ് റെഡി ടു വർക്ക് അല്ലേ ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ ദെയർ ഫാർ അവേ ഇൻ ആഫ്രിക്ക അല്ലേ, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി റൗളിങ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആംനസ്റ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ, ഇവരാരും
ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി യുദ്ധത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആഫ്രിക്കൻ യുദ്ധം കണ്ടിട്ടില്ല, മേ ബി ദേ ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർഗോൺ എനി വയലൻസ്, but they empathize with these African victims and they want, അല്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ they want to help these people. അതാണ് റൗളിംഗ് പറയുന്ന empathy. So she says the power of human empathy. എന്താണ് empathy? Our power to understand and feel for others, leading to collective action, saves lives and frees prisoners. അപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള മനുഷ്യനോട് നമുക്ക് അല്ലേ ഒരു കൺസേൺ തോന്നുക, ഒരു സ്നേഹം തോന്നുക, ഒരു കരുതൽ തോന്നുക, ആ കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഹൂസ് പേഴ്സണൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആർ അഷ്യൂർഡ്. അല്ലേ, അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ ലൈഫ് ഗുഡാണ്, ദെയർ ലൈഫ്സ് ആർ ഗുഡ്. വാട്ട് ഡു ദേ ഡു? In Amnesty, they join together in huge numbers to save people they do not know and will never meet. Okay, ഒരിക്കലും അല്ലെ അവർ കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലാതെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് എംപത്തി. അല്ലേ, ദേ ഹാവ് ദ പവർ ടു ഫീൽ കൺസേൺ ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് that they have never seen, to understand the experiences of a human being that they have never seen. അതാണ് റൗളിംഗ് പറയുന്ന എംപത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ. എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എംപത്തി പവർഫുൾ ആവുന്നത്? അല്ലേ, ഈ എംപത്തി കാരണമാണ് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അല്ലേ വേറെ കുറേ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനും അവരെ രക്ഷിക്കാനും ആ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുന്നതും അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ എംപത്തി എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് റൗളിംഗ് റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് മൈ സ്മോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. അപ്പം നേരത്തെയും റൗളിംഗ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫോമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. വീണ്ടും പറയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ഹംബ്ലിംഗ് എന്നെ അല്ലേ an experience which reminded me who I am, how lucky I am എന്നൊക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മൈ സ്റ്റിൻറ്റ് അറ്റ് ദി ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ.